नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलते जाणवा दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध सकाळू जल्दी उठु व्यायाम करूँ निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु और आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर सौम्यश्री मृत्यु पर सारा राज्य रही बालेश्वर फकीरमोहन महाविद्यालय छात्री आत्माहुति और मृत्यु घटना को नहीं एवं उठुची पड़ुची सारा राज्य उभय बीजेडी कांग्रेस ए प्रसंग में सरकार को टार्गेट कर राजरास्ता को ओह्लैछन्ति सबु विरोधी दल न्याय दाबी में खोलाबोला कर बुधवार बीजेडी आंदोलन करते बेले गुरुवार कांग्रेस गजिछि तेज यह झड़ बढ़ुची पछे थमियार ना देउनी केवल राज्य नुहे सारा देश में घटना को नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ति राजनेता माने कहुछि विरोधी विक्षोभ को नहीं प्रबल चाप रे राज्य सरकार राज्य में मंत्रिमंडल संसारण नहीं सरकार प्रस्तुति करुवा बेले सौम्यश्री मृत्यु मामला राज्य राजनीति को ट्विस्ट आनी कहुछि घटना उच्च शिक्षा विभाग मंत्री रही सूर्यवंशी सूरज अड़ुआ बढ़ी से मंत्री पदर इस्तीफा देवाई चाप बढ़ी पारे साधारण चर्चा होती सूचना मिली परवर्ती खबर वार्ड मेंबर को मिल 2 लाख राज्यर पंचायत प्रतिनिधि कार्य अवधि समय मृत्यु किंबा अक्षमता घटिले अनुकंपामूलक सहायता राशि प्रदान करने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निष्पत्ति नहीं पंचायत राज व्यवस्था कार्यरत वार्ड मेंबर ठू आरंभ कर जिला परिषद सभापति पर्यंत समस्त अंतर्भुक्त हे कौन कारण मृत्यु घटिले निकट संपर्क को मिल 2 लाख टंका उभय हाथ गोड़ आखि नष्ट भी 2 लाख अनुकंप राशि मिल गोटे हाथ किंबा गोड़ नष्ट हेले 1 लाख टंकार सहायता मिल एने मुख्यमंत्री कार्यालय पक्ष सूचना जारी होती परवर्ती खबर एफएमए कॉलेज घटना पर एक्शन सरकार जीएमए विश्वविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर गिरफ बालेश्वर फकीरमोहन कॉलेज छात्री आत्महत्या घटना चेतिले सरकार संबलपुर गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय एक्शन छात्री निर्यातना और असंतोषजनक मामलें असिस्टेंट प्रोफेसर गिरफ एजुकेशन विभाग अध्यापक को बांधि पुलिस सूचना अनुसार 4 मास तले विश्वविद्यालय इंटीग्रेटेड बीएड विभाग जड़े छात्री असदाचरण अभियोग आनी एजुकेशन विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर गोपीकांत सुना असाधारण करने सहित निर्यातना देथिबा नहीं से महिला थाना अभियोग करते हेले पुलिस सेतबेले कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करते मात्र एफएम कॉलेजर छात्री सौम्यश्री आत्महत्या घटना पर तत्पर होती सरकार गुरुवार एजुकेशन विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर गोपीकांत सुना को महिला थाना पुलिस गिरफ कर कोर्ट चालान कर सूचना मिली परवर्ती खबर एफएम कॉलेज छात्री मृत्यु घटना क्राइम ब्रांचर तदंत आरंभ बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री मृत्यु घटना क्राइम ब्रांचर तदंत आरंभ एफएम कॉलेज परिसर को जाई तदंत आरंभ कला क्राइम ब्रांच टीम आईजीएस साइनी और तदंतकारी अधिकारी एफएम कॉलेज पहुंची तदंत कर क्राइम ब्रांच डीएसपी इमान कल्याण और आउ जड़े सदस्य रही समस्त दिग को नहीं तदंत करा क्राइम ब्रांच कहीपरि क्राइम ब्रांचर 3 जणिया टीम एसीबी रे पहुंची चिकित्साधीन ज्योति प्रकाश को पचराउचरा कर पीड़िता को बचाइक जाई शरीर पोड़ जाइए ज्योति प्रकाश माँ को क्राइम ब्रांच पचराउचरा कर सूचना मिली परवर्ती खबर ब्राह्मणी में बन्या स्थिति पाणीघेर राजनगर और पटामुंडाई केन्द्रापड़ा जिलार विभिन्न ब्लॉक रे जुआड़े चाहब पानी और पानी ब्राह्मणी नदी में बन्या आसा पर पाहजगत विच्छिन्न होती गाँ पटामुंडाई ब्लॉकर श्रीरामपुर डामरापुर बलभद्रपुर पेंठपाड़ तरड़ीपाड़ सिंगा आलपुर अंडरा पंचायत पाणीघेर बन्या जल स्कूल मेडिकल बासगृह प्रभावित होता बेले लोके नाई नथिबा समस्यार सम्मुखीन होती सेहीपरि राजनगर ब्लॉकर ओस्तिया बंधपड़ा बेलपाड़ राजपुर करड़गड़ अंचल बेस प्रभावित होती प्रशासन पक्षर कौन व्यवस्था करना बेले शुखिला खाद्य पानी जल जोगाई देवाक दाबी होती यार भितर बन्या बेले कुंभीर आतंक स्थानीय लोक चिंता बढ़ाई सूचना मिली।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାରିଣୀ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା କାରେ ଜଣେ ମୃତ 12 ଆହତ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନାରଣୀ ଛକରେ ଓଲଟିଲା କାର ଜଣେ ମୃତ 12 ଆହତ ସମସ୍ତ ଆହତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଠଗଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଫଳ ବାଲେଶ୍ୱର କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିଶଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଓ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ଘଟଣା ରାଜ୍ୟ ତଥା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଠଗଡ଼ରେ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଠଗଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଠଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ଓ ଯୁବ ନେତା ତଥା କାଉନସିଲର ମନୋଜ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ନରସିଂହପୁର 65 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ସହର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅବରୋଧ କରି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଠଗଡ଼ ସହରର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଚଳ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଶର 9ମ ଦେଶର ସବୁଠୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 9ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାର୍ଷିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର 4ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। 3ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 9ମରେ ଥିବାବେଳେ ନୋଏଡା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ମହୀଶୂର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଡ଼ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦୋର ସବୁଠୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସୁରତ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ରହିଛି। ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏଥିପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଭାସିଗଲେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରୀ ଜଣେ ମୃତ 3 ଆହତ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଭାସିଗଲେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 3 ଆହତ ଲଗାତାର 36 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭାସି ଯାଉଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 15 ପହଞ୍ଚିଛି। ଜୁଲାଇ 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2,47,000 ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କଲେଣି। କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 7,000ରୁ ଅଧିକ ପୁଲିସ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 45,000 ପୁଲିସ କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ହରିଦ୍ୱାର ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗୋମୁଖ ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗରେ 29,454 ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଓ 400ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ସହ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ବିଜୟ ଦେବରକୁଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିବାର ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ ଦେବରକୁଣ୍ଡ ଡେଙ୍ଗୁରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଜୟ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ବଡ଼କତାଲା ନିକଟରେ ଦେବରକୁଣ୍ଡାଙ୍କର ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କିଙ୍ଗଡମର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଥିଲା। ହେଲେ ସେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବାରୁ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ସିନେମାର ନାୟକ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଏହା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି 13ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ବାଜିଲା ମୋହର।
କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଏକ ନୂତନ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଖୋଲିବ। ବୈଠକରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ 4195 ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାସିକ ହଷ୍ଟେଲ ଫି 2000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସ୍ସିବିରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ର ପଚରାଉଚରା। ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏକ 2 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ବିଷୟକୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଉକ୍ତ କଲେଜର ଯୁକ୍ତ 3 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ର, ଯିଏ ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଳିବାର ଦେଖି ଜ୍ୟୋତି କିଛି ନ ବୁଝି ନିଜ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଜଳିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଓ ପରେ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏସ୍ସିବିର ବନ ଆୟୁଷରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ଆଉ 5 ମହିଳା ଏନ୍ସିସି ବାଟାଲିୟନ। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ଆଉ 5ଟି ନୂଆ ମହିଳା ଏନ୍ସିସି ବାଟାଲିୟନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 63,000 ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ 90,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ରଖାଯାଇଛି। ନୂଆ ମହିଳା ଏନ୍ସିସି ବାଟାଲିୟନ ସ୍ଥାପନ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ, ଚକକ ବନ୍ଦ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 7ଟି ବିରୋଧୀ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନଜୀବନ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶହ ଶହ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଚାଲୁଥିବା ରେଳ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରାଜଧାନୀର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ରାଜମହଲ, ଏଜି ଛକ, ବାଣୀବିହାର, ଖଣ୍ଡଗିରି, କଳ୍ପନା ଛକରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବସ୍ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଯାତ୍ରୀ ହଇରାଣ ହୋଇ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ବେଳକୁ କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଆଇ, ଏମ୍ କର୍ମୀ ଲୋଅର ପିଏମ୍ଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତେବେ ବନ୍ଦ ବେଳେ ସରକାରୀ ଅଫିସ, ସ୍କୁଲ ଆଦି ଖୋଲା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦାମ, ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଟପିବ ଦାମ। ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦର। ଜୁଲାଇ 17 ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁବାର ପୁଣି ବଢ଼ିଛି ସୁନା ଦାମ। 24 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 69,330 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 69,280 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 51,050 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 51,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।